ایک مضمون پیش کر رہا ہوں، عنوان ہے ذرا مسکرائیے۔ یہ ضروری نہیں ہے، عنوان ہے بس، چاہے وہ جلسہ ہو یا مشاعرہ، قوالی کی محفل ہو یا کوئی سرکاری تقریب، کھیل کا میدان ہو یا سیاست کا ایوان، ایسی تمام جگہوں پر دعوت اور ٹکٹ کے بغیر داخل ہو جانے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ گلے میں ایک ناکارہ کیمرہ لٹکا لیا جائے۔ کیمرہ لٹکا رہے تو گردن بھی سیدھی رہتی ہے اور راستہ بھی سیدھا ملتا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کیمرہ مین سے یہ دریافت کرے کہ آپ یہاں کس خوشی میں تشریف لائے ہیں۔ فوٹوگرافر ہی وہ واحد شخص ہے جو دن کے وقت سورج کی اور رات کے وقت بجلی کی روشنی میں پولیس کی نظروں کے عین سامنے للچاگاہ میں نقب لگاتا ہے اور پولیس عقب میں چپ چاپ کھڑی رہتی ہے۔ فوٹوگرافر سے یہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کے سینسر کیمرے میں فلم ہے بھی یا نہیں۔ یہ فوٹوگرافر کا اپنا راز ہوتا ہے جو عوام الناس پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ فوٹوگرافر نہ تو مزاح گو ہوتا ہے نہ تنگ نگار، لیکن اس کے باوجود وہ سب کو مسکرانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس کے ایک لفظ مسکرانے میں عجیب و غریب تاثیر ہے۔ اس کے یہ لفظ سن کر وہ لوگ بھی مسکرا دیتے ہیں جو نہ مسکرائیں تو تصویر بہتر آئے۔ ان کی اپنی تصویر تو بگڑتی ہی ہے، دوسرے مفت میں مارے جاتے ہیں۔ اس طرح کسی ملٹری آفیسر کی زبان سے اٹینشن کا لفظ سن کر پوری کی بٹالین بے ضرورت سینہ تان دیتی ہے، اسی طرح فوٹوگرافر کی ایک معمولی اور رسمی فرمائش پر جس میں کوئی خلوص کوئی درد نہیں ہوتا سبھی کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ جوش ملی آبادی نے اسی طرح کسی فوٹوگرافر کے کہنے پر ایک حسینہ کو مسکراتے دیکھ لیا تھا تو برجستہ فرمایا تھا کہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ بعد میں فوٹو کھنچواتے وقت ہر شخص کا مسکرانا اب خود فوٹوگرافروں کو بھی پسند نہیں ہے۔ فوٹوگرافر اب اتنے بااختیار ہو گئے ہیں گویا دستور کی 42ویں ترمیم پارلیمنٹ میں انہی کے لیے اتری تھی۔ گروپ فوٹو کھینچتے وقت پہلے تو یہ لوگوں کو شکل و صورت، قد و قامت اور لباس و کوشش کے معیار پر جانچ کر 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان کا قد بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے یا جو سورج سے مثلی اور دوسرے درجے کے شہری نظر آتے ہیں انہیں زمین پر بٹھا دیتے ہیں۔ کسی کے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں انہیں اکڑ مرنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے دست و بازو پر اتنی کڑی نظر رکھتے ہیں کہ یہ ڈر ہونے لگتا ہے کہ انہیں نظر نہ لگ جائے، اور کرسیوں کے پیچھے کھڑے رہنے والوں کو اس طرح کھڑا کرتے ہیں کہ وہ کھڑے رہنے کے انداز سے وظیفہ یاد دکھائی دیتے ہیں۔ فوٹوگرافر اپنے تمام سامعین کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں جیسے کابینہ سسٹم کے مطابق میدان میں پھول سجائے جاتے ہیں۔ یہاں تک تو خیر سب ٹھیک تھا اور لوگ اس بندوبست سے عادی بھی ہوتے، لیکن فوٹوگرافروں نے اپنے اختیارات میں اب اس اختیار کا بھی اضافہ کر لیا ہے کہ وہ شرکائے تصویر میں سے کسی سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب نہ مسکرائے، اور کسی کو اپنی مسکراہٹ کا والیوم کم کرنے کی ہدایت بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی فوٹوگرافر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ دستور کی 42ویں ترمیم نہیں لایا جائے۔ فوٹوگرافر ہمیشہ ایک فوٹو 2 مرتبہ کھینچا کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ فوٹوگرافر ایک ہی تصویر 2 قسطوں میں مکمل کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ پہلی تصویر صرف مسودہ ہوتی ہے۔ فوٹوگرافر نے اصل میں یہ دہرانے کا یہ طریقہ شاعروں سے سیکھا ہے۔ شاعر اپنے ہر شعر کا پہلا مصرع 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہر شعر کا پہلا مصرع 2 مرتبہ پڑھا کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک شاعر اور ایک فوٹوگرافر میں تو کئی باتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں حضرات میں 2 فرق اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوٹوگرافر کو اپنے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی جبکہ شاعر کو ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ فوٹوگرافر پر ہوٹنگ کا بھی رواج نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ شاعر کے بجائے فوٹوگرافر بھی گئے بنا قوم ہو گیا ہے۔ پہلے کی آپ چشم پوشی کی عادی نہیں ہوتی، آج اجتماعی اور انفرادی زندگی میں فوٹوگرافر کا وہی درجہ ہے جو وہ غزل میں ردیف اور قافیے کا ہوتا ہے۔ بس کثر اتنی رہ گئی ہے کہ فوٹوگرافر کا نام آپ کے راشن کارڈ میں درج نہیں ہے، ورنہ عملاً وہ خاندان کا رکن ہے۔ پہلے کی بات اور تھی، آدمی اپنی شکل صرف آئینے میں دیکھ کر خوش ہو لیتا تھا، اب اس سے تشبیہ نہیں ہوتی۔ اپنی تصویروں کا ایک پورا البم رکھنا پڑتا ہے، جس کا دن میں 1 مرتبہ مطالعہ ضروری ہے۔ جس خاندان کا فیملی البم نہیں ہوتا، لوگ اس خاندان کے افراد کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ خاندانی ہیں بھی یا نہیں۔ بعض لوگ تو یہ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ یہ لوگ ممکن ہے خاندانی منصوبہ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیدا ہو گئے ہیں، اسی لیے ایک البم رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی جب سے اعمال و افعال کی نوعیت بدل گئی ہے
तस्वीरों की अहमियत बढ़ गई है। अब हर कदम पर आदमी को अपनी तस्वीर पेश करनी पड़ती है, हाँ उसका चेहरा तस्वीर के मुताबिक लायक हो या न हो। तो तस्वीर के बगैर जिंदगी के किसी भी शोबे में दखल नहीं दे सकता। इम्तिहान देना हो तो हर टिकट पर अपनी तस्वीर लगानी जाए, लगानी ही पड़ेगी। ये और बात है कि तालीम की जगह इसका कोई खैरखा इम्तिहान में दाखिल हो जाए और जवाबी पर्चा लिख कर आ जाए। लेकिन अब असली तालिब इल्म खुद ही इम्तिहान में देने में हर्ज नहीं समझते। इम्तिहानी पर्चे पहले ही के 76 बिकने लगे हैं, जो किराया लेकर इम्तिहान देने वालों के मुकाबले में सस्ते पड़ते हैं। इसके अलावा जिंदगी के और बहुत से असरार हैं, इनसे फारिग होने के लिए शनाख्ती कार्ड भी बनवाना पड़ता है, जिस पर अपनी तस्वीर लगानी पड़ती है। बाद लोग बूढ़े से शनाख्ती कार्ड पर अपनी वो तस्वीर लगवा देते हैं जो उन्होंने शादी से पहले खिंचवाई थी। पहचानना मुश्किल हो जाता है। नज्म और नक्श की किसी खराबी की वजह से मुलाजमत में जाने का भी खदशा रहता है, इसलिए इस सिलसिले में भी 2-3 दर्जन तस्वीरें दरकार होती हैं, वरना पासपोर्ट के लिए चंद तस्वीरें होनी चाहिए। ये तो खैर जबरिया तस्वीरें हुई, लेकिन शौकिया तस्वीरें भी हैं जिसके बगैर जिंदगी ऐसी कहानी नजर आती है जिस पर बाकी आइंदा लिखा हो। जो तस्वीर मुलाजमत की दरखास्त के लिए होती है वो शादी की मुहिम के लिए नामौजूद समझी जाती है, हालांकि होती दोनों ही मुलाजमत है, हालांकि होती दोनों ही मुलाजमतें हैं। लेकिन बहरहाल शादी के बाद एक तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, उनका अंदाज, उसलूब और लहजा अलग होता है। ये नुकता आपको फोटोग्राफरी पर से भी समझा सकता है। फिर शायरों और अलीमों की मखसूस स्टाइल की तस्वीरें होती है। अदबी रसायल में पहले सिर्फ कलाम या मजमून की शायद काफी समझी जाती थी, कारीन भी मुश्किल लगाते थे, लेकिन अब तस्वीर के बगैर किसी तहरीर की शायद मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि कम से कम एक चीज तो गनीमत होनी चाहिए, कि कम से कम एक चीज तो गनीमत होनी चाहिए। शायर फर्दी भी अब अपने नतीजे फिक्र और उसके इंतखाब में इतना वक्त नहीं कर करते जितना वो अपनी तस्वीर के इंतखाब पर करते हैं। एडिटर भी फोटोग्राफर के नतीजे फिक्र को ज्यादा अहमियत देते हैं और फोटोग्राफर भी ऐसी तस्वीरों पर तब मेहनत नहीं करते, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, तब कहीं जाकर शायर और अदबी आदमी नजर आते हैं। बाद लोगों का ख्याल है कि चंद दिन बाद एडिटर हर तस्वीर के नीचे ये जुमला भी छापना शुरू कर देंगे कि एडिटर का फोटोग्राफर से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। बाद लोगों का ख्याल है कि चंद दिन बाद एडिटर हर तस्वीर के नीचे ये जुमला भी छापना शुरू कर देंगे कि एडिटर का फोटोग्राफर से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। तस्वीरों की समाजी अहमियत की वजह से अब समझदार लोग अपना फोटोग्राफर हमेशा साथ रखते हैं, और अगर ये मुमकिन न हो तो उस फोटोग्राफर से जाती वादा कर लेते हैं जो तकरीब में पहले ही से मौजूद हो। जब भी किसी बड़े आदमी के करीब पहुंचते हैं खट से एक तस्वीर खिंच जाती है और चंद दिनों में जल्द तैयार हो जाता है। किसी बड़े आदमी या बड़ी खातून को आम जलसे में हार पहनाने का आजाद हासिल करने के लिए बाद लोग मेहमान निगाह पैदा करते हैं। इस मौके की जो तस्वीर खिंचती है वो उनके ड्राइंग रूम में हर वक्त लटकती रहती है, जरा गर्दन उठाई देख ली। और यही कीमती तस्वीर बाद वक्त ऐसी मालूम होने लगती है जैसे सर पर तलवार लगती हो, जैसे पूरे माहौल की तस्वीर बदल जाती है और आदमी खुद तस्वीर हैरत बन जाता है। इन तमाम हालात को पेश नजर रखते हुए कैश तस्वीर के पर्दे में भी वही आ रहा। उसे मालूम था कि पर्दा कभी न कभी तो उठाई ही नहीं। हाँ, उन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता जो शुरू ही से किसी बात का पर्दा न रखें। अपनी जरूरत की कोई चीज खरीदिए, उसकी बोतल या डिब्बे पर या तो मुजिब की तस्वीर होगी या फिर कोई मॉडल अपनी जुल्फों, दांतों, हाथों और किस्म की दूसरी अशिया की नुमाइश में तस्वीर नजर आएगा। पैकिंग पर अगर तस्वीरें न हो तो बहुतों को तो खबर भी न हो कि दुनिया में क्या क्या चीजें निजात हो गई है। इन डब्बों पर और बोतलों पर आप खरीदे से घर में लगा दें तो एक आर्ट गैलरी बन जाए। इलेक्शन के उम्मीदवारों पर भी अब लाजिम है कि वो अपने पोस्टरों पर अपनी तस्वीर जरूर छुपाए। कहते हैं अमेरिका में जिमी कार्टर सिर्फ अपनी तस्वीर की वजह से इलेक्शन जीत गया। अगर कोई उम्मीदवार पोस्टर पर सिर्फ अपना निशान इंतखाब छापे और निशान इंतखाब कोई जानवर हो तो गलतफहमी का इम्कान रहता है। सुना है फोटोग्राफर भी अब अपने स्टूडियो के शो के उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों की तस्वीरें नुमाइश के लिए रखते हैं जो पाबंदी से हर बरस का किराया अदा करते हों। बास तस्वीरें अलबत्ता होती ही नुमाइश के लिए हैं, फिर उन महरखों की तस्वीरें होती हैं जिनसे मिलने के लिए गालिब ने मुसव्वरी सीखने की नाकाम कोशिश की थी।
यूँ तो फोटोग्राफर हर जगह आ जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ उस जगह नहीं जा सकता जहाँ मकानों को ढाने के लिए बुलडोजर गश्त कर रहा हो या किसी मजिस्ट्रेट के हुक्म पर आवाम पर गोली चलाई जा रही हो। ये पाबंदी भी सिर्फ इसलिए है, कि फोटोग्राफर अगर वहाँ गया भी तो किससे कहेगा, जरा मुस्कुराइए।